गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों धोरण 12 साइंस चैप्टर नंबर 2 प्रतिविधेयनी अंदर आपणे एवा टॉपिक्स विषे चर्चा करशुं के जे तमने लोकोने बहु अघरा पड़े हार्ड पड़े छे। तो एना माटेनी आपणी एक रीत हती, बधानी फरियाद हती अगाऊ के साबित करवानी रीतना दाखला। तो ई रीत आपणे अहींया रिविजन करी छे। प्रतिविधेयनी साबित करवानी जे रीत छे ये लगभग विद्यार्थी मित्रों ने मोस्ट ऑफ जे हार्ड पड़े एना माटे आया रिविजन है। साबित कर बाकी बधी रीत तमने आवड़े छे, इजी है। तो हवे साबित करवानी रीत में आपणे एम चर्चा करी थी, बराबर। अगाऊ तमे बधुं याद छे ज, एटले आमां रिपीट करवानी कोई जरूर नथी। साबित करवानी रीत एम के डाबा उपाડીને जबा लाववानो अथवा जबा उपाડીને डाबा लाववानो, परंतु तमारे एक्स बराबर एवो आदेश धारवानो के जेथी अंदर गुणित उपगुणितनुं शुं बने सूत्र, राइट। ओके। तो घणा खरा विद्यार्थीओने धारवामां घणो प्रॉब्लम पड़े छे। तो एना माटे आजे तमने एक फॉर्म्युला आपुं छुं, नोट करजो, एटले के नोंध कहेवाय। जो आगळ के पाछळ एक्स होय, जो आगळ के पाछळ एक्स वचमा प्लस तो एक्स बराबर टेन थीटा धारो एटले तमारे गुणित उपगुणित में अथवा त्रिकोणमिति में कन्वर्ट थई शके। रेडी। साबित करवानी दाखलानी रीतनो मीनिंग शुं? तो के बहार जे प्रतिविधेय होय कौंसनी बहार एनी अंदर तमारे कौंसनी अंदर ई बहारना त्रिकोणमितीय विधेयनुं गुणित उपगुणित अथवा त्रिगोणोमेट्री बनाववुं पड़े, तो ई बे उडे न उडे नहीं। जो आगळ एक्स वचमा माइनस तो एक्स बराबर सेक थीटा आदेश धराय। जो पाछळ एक्स वचमा माइनस तो एक्स बराबर साइन थीटा आदेश धराय, राइट। आ एकदम देशी लैंग्वेज थी तमे समजावी रह्यो छुं। हवे जो सळंग वर्गमूल में ऊपर नीचे एक्स एटले के एनु हूँ स्वरूप अहींया लखुं छुं, एटले के रूट ऑफ अहींया 1 अहींया मीन्स 1 मीन्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स के रूट ऑफ ए मीन्स अचल पद गमी हो कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स के रूट ऑफ ए ऑब्लिक 1 लखूँ तो चाले, राइट। ए हो 1 प्लस एक्स स्क्वेर ए ऑब्लिक 1 माइनस एक्स स्क्वेर जेवू डॉट 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 अहींया एक्स होई शके, एक्स स्क्वेर होई शके, एक्स घन होई शके, डॉट 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 एक्स नी एन पावर। ओके। पावर मीन्स घात, राइट। अहींया ए मीन्स कोई पण अचल होई शके, रेडी। जेवू होय तो एक्स बराबर cos 2 थीटा अथवा एक्स बराबर खाली cos थीटा तमे धारी शको। ओके। आ एकदम सिंपल सोबर में तमने बात करी, आ तमे नोट करी राखजो। ओके। એટલે સાબિત કરી તમને અઘરી પડશે નહીં। અને આ સિવાય ક્યારે કરવાનું? તો કે ડાયરેક્ટ ગુણિત ઉપગુણિત sin 2 cos 2 tan 2 sin 3 cos 3 અને tan 3 ના સૂત્ર જેવું સ્વરૂપ હોય તો તમે ડાયરેક્ટ ધારી શકો। રેડી। ઓકે, રાઈટ। તો હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈશું, સિમ્પલ અને સોબર। એક નાનું એક્ઝામ્પલ અને એક મોટું એક્ઝામ્પલ। આ દાખલામાં કિંમત કેની છે? તો કે શરત ચેક કેમ કરાય, રાઈટ। ઓકે, એ પર આપણે શાંતિથી નિહાળશું। 3 નમૂના તમારી સામે પેશ કરીશ। નંબર 1 એક્ઝામ્પલ, સાઇન ઇનવર્સ કાઉન્સમાં 2x રૂટ ઓફ 1 માઇનસ एक्स સ્ક્વેર बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। तमने बाजू में शरत आपी है -1/√2 लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू 1/√2, राइट। ओके। पहला सिंपल नमूनो, सेकंड पछी मीडियम नमूनो, तीजो एकदम हार्ड नमूनो। ओके, एवी रीते आपणे रिपीट करशुं आ रीत, पछी तमने बीजी वार आवड़ी जशे।
તો અહીં આપણે LHS કઈ સાઈડ ઉપાડવી એ વાત કરી, જે સાઈડ મોટી હોય ને લોંગ એ સાઈડ ઉપાડે. સાઇન ઇન્વર્સ આ સાઈડ ઉપાડવાની પાકું, તો નીચે લખો LHS. જે સાઈડ લોંગ હોય સાઇન ઇન્વર્સ ઓફ બ્રેકેટ 2x રૂટ ઓફ 1 - x, રાઈટ. ઓકે, તો હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો, જો અહીં પાછળ x છે ને વચમાં માઇનસ છે, રાઈટ. તો x બરાબર મારે સાઇન ધારવું પડે. ઓકે, રેડી છોકરાઓ? ધારો કે x બરાબર શું ધારવું પડશે? સાઇન. હમણાં મેં તમે નોટ કરાવી, નોટ. પાછળ x હોય, વચમાં માઇનસ હોય, તો તમને બીજો પ્રશ્ન એ થાય, મારે કયો x જોવાનો? હંમેશા વર્ગમૂળની અંદર હોય ને એ x જોવાનો. પછી પછી બીજો પ્રશ્ન તમને થાય કે વર્ગમૂળમાં ન હોય તો કાઉન્સમાં x હોય. કેમાં હોય? ઓકે, તો કાઉન્સનો x જોવાનો, રાઈટ. તો આ વર્ગમૂળમાં x જોઈ શકો છો, પાછળ x વચમાં x બરાબર સાઇન. આના ઉપર વર્ગ ન આવે, આના ઉપર વર્ગ છે ને ચલ ઉપર, તો આના ઉપર વર્ગ ન આવે. જો આના ઉપર વર્ગ હોત નહીં તો આના ઉપર વર્ગ આવે. ઓકે, બંને બાજુ સાઇન ઇન્વર્સ લગાડતા, અને આને સાઇન ઇન્વર્સ લગાડ્યા, આની આગળ તમે સાઇન ઇન્વર્સ લગાડો એટલે સાઇન ઇન્વર્સ ને સાઇન બે ઉડી જાય એટલે થીટા. સાઇન ઇન્વર્સનો વિસ્તાર આપણે જાણીએ છીએ -π/2 થી +π/2 પ્રતિવિધિ અગાઉની રીત, રાઈટ. ઓકે, તો હવે આપણે આ બ્રેકેટની કિંમત મૂકશું. સાઇન ઇન્વર્સ 2x મીન્સ સાઇન થીટા રૂટ ઓફ x મીન્સ સાઇન માટે વર્ગના વર્ગ. હવે આગળ સાઇન ઇન્વર્સ 2 સાઇન થીટા 1 - સાઇન સ્ક્વેર એટલે કે કોસ સ્ક્વેર, રેડી. હવે આગળ સાઇન ઇન્વર્સ 2 સાઇન થીટા, કાયદેસર તમે આનું વર્ગમૂળ કાઢો, તમારે મોડમાં લખવું પડે છોકરા, રેડી. પ્લસ એ હોઈ શકે ને માઇનસ એ હોઈ શકે, તો એના માટે તમારે આમ ચેક કરવાનું. જો બે વસ્તુ તમે ભેગી કરો છો ને એટલે તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જાઓ છો. અહીં હજી હું શરત ચેક નથી કરી રહ્યો, અહીં આ મોડની વેલ્યુ ચકાસી રહ્યો છું, રાઈટ. ઓકે, તો જોઈ શકો છો આપને આવું આપ્યું છે, અથવા તો અહીંયાથી ખબર આ થીટા રહ્યો એ થીટા કેવો છે -π/2 પ્લસ, એટલે પહેલું અને ચોથું ચરણ એટલે કોસ કેવો આવે? પ્લસ આવે, રાઈટ. ઓકે, થીટા બિલોંગ્સ ટુ -90 ને +90. OLSTC તમે જાણો છો, આવું આપણું OLSTC હતું શ્રેયભાઈ. આવું બધું યાદ હોવું જોઈએ. તો આ 0 થી આ π/2, આમ અવરું -π/2, આ પહેલું ચરણ ને આ ચોથું. પહેલા અને ચોથામાં કોસની વેલ્યુ પોઝિટિવ એટલે મોડની વેલ્યુ પોઝિટિવ થશે. ઓકે, રાઈટ. કોઈ વસ્તુ અઘરી હતી, બધા ફંડામેન્ટલ પોઈન્ટ ક્લિયર હોવા જોઈએ. તો હવે લખશો સાઇન ઇન્વર્સ 2 સાઇન થીટા, આની વેલ્યુ પ્લસ, કાઉન્સમાં ઉલ્લેખ કરશું કે થીટા બિલોંગ્સ ટુ -π/2 થી +π/2 હોવાથી મોડ કોસ બરાબર પ્લસ કોસ. રેડી છોકરાઓ? ઓકે, હવે આ બની ગયું ગુણિત ઉપગુણિત. 2 સાઇન કોસ એટલે કે સાઇન 2 થીટા. હવે આ સાઇન અને સાઇન ઇન્વર્સ સીધા ન ઉડે છોકરા. આ જે ખૂણો રહ્યો એ બહારના વિધેયના વિસ્તારમાં આવવો જોઈએ. બહાર કયું વિધેય છે? સાઇન ઇન્વર્સ. સાઇન ઇન્વર્સ વિસ્તાર -90 અને +90 ની વચ્ચે આવે તો જ આ બે ઉડે, નકર ઉડે નહીં. તો એના માટે આપણે શરત આપી છે, તો એ શરત હવે ચેક કરી. ચાલો, આ શરત આપણે આવી છે -1/√2 <x <1/√2. તો હવે ઘણા ખરા વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે અહીંયા x એટલે કઈ કિંમત મૂકી? આ 1/√2. તો તમે અહીંયા ધાર્યું જ છે છોકરાઓ, જો તમે x બરાબર શું ધાર્યું છે? સાઇન. તો એનો એમ કહેવા માગે છે અહીંયા આ બેની વેલ્યુ સાઇનની જ મૂકવાની કોઠા ઉપરથી. ઓકે, તો સાઇનની કઈ કિંમત? -1/4 તો π/4 માઇનસ લખી શકાય. સાઇનમાં ખૂણો માઇનસ આગળ આવી જાય. ઓકે, <= x મીન્સ સાઇન થીટા આ રહ્યું છે. સાઇનની કઈ કિંમત? +1 તો સાઇન π/4, બધામાંથી સાઇન ગચ્છામી એટલે -π/4 <= π/4, રાઈટ. તો હવે તમે અહીંયા ખૂણો જુઓ, અહીંયા ખૂણો કેટલો હોય? 2 થીટા છે.
तो मारी पासे थीटा है बे केवा रूप में है गुणाकार मल्टीप्लाय गुणाकार में तो लखशु बधाने बे वडे गुणता बधाने तमारे केटला वडे गुणवाना बे वडे अहींया जे खूणो रह्यो ई खूणो आपणे चकासी रह्या छे ई बहारना विधेयना विस्तारमां आवे छे के नहीं आने बे वडे गुणो એટલે -π/2 आने बे वडे गुणो 2 थीटा आने बे वडे मल्टीप्लाय करो π/2 तो हवे तमे जे आ 2 थीटा नी वेल्यू आवी 2 थीटा इज बिलोंग्स टू -π/2 थी +π/2 नो विस्तार आव्यो ई विस्तार उपगण आ विस्तार आ बहारना विधेयना विस्तारमां आवी जाए तो कि हाँ तो कि साइनस नो विस्तार केवो ई छे -π/2 थी राइट ओके तो ने तो ज आ भाई उडे बेना बे थीटा थीटा मीन्स आ रह्यो sin इनवर्स x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पहलू जो एक्जाम्पल लीधु छोकराओ आपणे सिंपल और सोबर ओके हवे नेक्स्ट एक्जाम्पल लेशुं आपणे सेकंड एक्जाम्पल ई आपणे लेवामां आवशे जो टेक्स्टबुक वाळाए शरतो बतावी नथी टेक्स्टबुक वाळाए शरत नहीं बताई पण आखो आधार शरत उपर छे कारण के न्यू टेक्स्टबुकनी अंदर ई लोकोए एवा दाखला मूक्या छे के खूणो एना विस्तारमां आवी जाय आपणे बोर्डनी परीक्षामां बतावવું जरूरी छे जेथी करीने आपणा कोई एक मार्क कापी शके नहीं ओके तो सेकंड एक्जाम्पल आपणे जोशुं पहेलुं सिम्पल बीजू मीडियम तीजू एकदम हार्ड लेशुं ओके राइट तो हवे सेकंड एक्जाम्पल आपणे जोई आ रीतनी अंदर जेने प्रॉब्लम छे एटले आ बीजी वार वंशमोल करूं छुं एक्जाम्पल नंबर 2 टेक्स्टबुकनुं एक उदाहरण छे पण आपणे एनी कोई जरूर नहीं गमे रीते करीए tan इनवर्स cos x छेदमां 1 - sin -π/2 लेस देन x लेस देन π/2 નું સાદું રૂપ આપો अथवा सरल रूप आपो बधुं एक रेडी जे आवी जवाब એટલે આમાં સાબિત કરવાનું કીધું નથી તો હવે તમે આ એક્ઝામ્પલની અંદર છોકરાઓ જોઈ શકો છો કે આની અંદર વર્ગમૂળની અંદર રકમ નથી જો રાઈટ અંદર અંદર બીજો કાઉન્સ પણ નથી એટલે ખબર પડી જાય ધારવાની જરૂર પડશે નહીં ઓકે રેડી આમાં ક્યાંય ગુણિત ઉપગુણિત બને એવું સ્વરૂપ જ નથી એટલે આમાં ધારવું જ નહીં પડે તો શું તો અહીંયા બબે રીત કરી શકાય અહીંયા લોકો કોસનું ગુણિત ઉપગુણિત મૂકે અહીંયા સાઇનનું મૂકે અહીંયા એકની વેલ્યુ મૂકે એમ પણ થાય अथवा बीजी रीत આપણે આમ કરશું કે શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ કરવું હોય તો કોસને મારે કેમાં કન્વર્ટ કરી નાખવાના તો કે સાઇનમાં તો તમને એમ થશે એમ કેમ કર્યું તો કે નીચે જુઓ 1 ની આરે કોસ હોવું છે અહીંયા શું છે સાઇન એ શક્ય નથી ગુણિત ઉપગુણિત ન બને જો અહીંયા સાઇનની જગ્યાએ તમે કોસ કરી નાખો तो अने तो ज गुणित उपगुणित शक्य बने एटला माटे अहींया साइन हूँ कोस करीश तो ऊपर मारे कोसनु साइन करवू जरूरी है ओके 1 ना 1 अहींया साइन मारे कोस करूँ तो खूणा ने π/2 मांथी शुं कर दियो 12 ओलेस्टीसी मुजब तो हवे आगळ वधशुं tan इनवर्स आने थीटा समजो साइन थीटा नु गुणित उपगुणित 2 sin θ/2 એટલે ખૂણો અડધો આનો અડધા π/4 અને ઇન્ટુ કોસ θ/2 ઓકે નીચે 1 અને થીટા સમજો 1 - cos θ નું ગુણિત ઉપગુણિત 2 sin સ્ક્વેર θ/2 ઓકે 1 - cos હોય તો sin સ્ક્વેર નું બને 1 + cos હોય તો cos સ્ક્વેર નું બને આપણે આવી ચર્ચા અગાઉ અવારનવાર કરી ચૂક્યા છે ओके आ बे कैंसल आ एक साइन कैंसल तो tan इनवर्स कोसना छेद में साइन एटले कॉट आया सुधी नो प्रॉब्लम ओके हवे आया जो उडे आपणी रीत पहली हती तो आया कोटनु मारे शुं करवू पड़े tan तो अहीं बे रीते वातचीत करी शकाय कोक आने आखाईने एक समझे तो कोटी सूत्र मुजब पण जई शकाय अथवा कोटनु tan करीने ओलेस्टीसी मुजब पण जई शकाय बे वस्तु शक्य है छोकराओ तमारा हाथनी वात छे तमारे सादुरूप केम आपवुं ओके
રાઈટ? તો આ કોટનું જો કોક છોકરાઓ આમ કરતા, અમે કહીએ કોટનું મારે 10 કરવું હોય, અહીંયાથી તમને 2 મેથડ બતાવું. તો ખૂણાને π/2 માંથી શું કરી દીધા મેં? બાય. આ ફર્સ્ટ મેથડ આવ્યા. સેકન્ડ મેથડ આ આખાઈને એક સમજો એટલે tan ઇન્વર્સ x થાય તો કોટી સૂત્ર મુજબ π/2 માઇનસ cot ઇન્વર્સ x. ઓકે, બસ છે. એટલા માટે તમે ગમે રીતે સાદુરૂપ આપી શકો. હવે આગળ આનું થોડુંક સાદુરૂપ આપશું. લોંગ tan ઇન્વર્સના tan ઇન્વર્સ, અહીંયા આપણે કાઉન્સ છોડશું. π/2 માઇનસ π/4 પ્લસ x/2. હવે આપણે આનો હિસાબ કરશું. 45 90માંથી 45 જાય એટલે 45, રાઈટ? એટલે તમારી ટેક્સ્ટબુક પર આ ડાયરેક્ટ ઉડેલું એમ ન ચાલે, તમારે શરત બતાવવી પડે. તો આપણે શરત અહીંયા આપી છે, શરત થોડીક લોંગ આવશે. માઇનસ π/2 લેસ દેન x લેસ દેન, કેમ શરત લોંગ આવશે કેવી રીતે ખબર પડે છોકરાઓ? તો કે અહીં ખૂણો જોવો ને અંદર ત્યારે ખબર પડી જાય મોટો છે, રાઈટ? ઓકે, હવે આ ખૂણો જોતું જવાનું, સાદુરૂપ આપતું જવાનું, રાઈટ? આપણે આમાં કાંઈ ધાર્યું તો હે નહીં, એટલે કોઠાની કિંમત કાંઈ લખવાની આવતી નથી. અહીંયા એક સારિયા કેટલા વડે ભાંગતા? 2 વડે. હાલો, બધાને 2 વડે ભાંગતા, રાઈટ? કેટલા ઉમેરતા? 45. આમાં 45 ઉમેરેલા 0. હવે ડાયરેક્ટ કરું છું. આમાં મેં 45 ઉમેર્યા, આમાં 45માં 45 નાખો લેવ એટલે કે π/2 આવી ગયા કે આખો ખૂણો. તો હવે આ ખૂણાનું તમે વેલ્યુ મેળવી કે એ બિલોંગ્સ ટુ કેવો આવ્યો? તો કે 0 થી આ જે ખૂણો રહ્યો એ 0 અને π/2 ની વચ્ચે આવ્યો. એ જે ખૂણો એ આ બહારનું વિધેય કોણ હે? તો કે tan ઇન્વર્સના વિસ્તારમાં આવી જાય. તો કે હા, tan ઇન્વર્સનો વિસ્તાર કેટલો? તો કે -90 અને +90 ની વચ્ચે આવી જાય. ઓકે, આનો ઉપગણ થાય તો અને તો જ આ ભાઈ ઉડે, નકર ઉડે નહીં. ઓકે, ઇક્વલ્સ રાઈટ હેન્ડ સાથે આ તમારો જવાબ સરળ રૂપ. ઓકે, આ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, આ મીડિયમ રેન્જનું એક્ઝામ્પલ. હવે થર્ડ એક્ઝામ્પલ આપણે હાઈ-ફાઈ લેશું. ઓકે, થર્ડ એક્ઝામ્પલ આપણે કેવું લેશું? હાઈ-ફાઈ. ઓકે, ચાલો. ત્રીજું એક્ઝામ્પલ આપણે હાઈ-ફાઈ લેશું. પહેલું એકદમ ઇઝી, બીજું મીડિયમ, ત્રીજું એકદમ હાર્ડ. હાર્ડ એટલે થોડુંક સાદું રૂપ વધારે આવે. ચાલો, થર્ડ એક્ઝામ્પલ કોટ ઇન્વર્સ √1 પ્લસ sin x વત્તા √1 માઇનસ sin x √1 પ્લસ sin x માઇનસ √1 માઇનસ sin x is equal to x/2 is equal to x/2. x belongs to 0 થી π/4 સાબિત કરો. ઓકે, હવે જ્યારે શરૂઆતમાં ચેપ્ટર ચાલુ કર્યું ત્યારે વાત કરી, ત્યારે બીજી વાર કરું છું કે આ રીત જે સાબિત કરવાની રહી વિકલન ચેપ્ટરની અંદર બેઠે બેઠી આવી શકે. આગળ તમને ખાલી અહીંયા આમ કરી દઈએ d/dx મેળવો તો આ જ જવાબ છેલ્લે આનું વિકલન કરી નાખવાનું. એક્સનું વિકલન 1, નીચે 2 ના 2 3 જવાબ આવે 1/2. આવો દાખલો વિકલન ચેપ્ટર અંદર છે, સ્વાધ્યાય 5 પ્રક્રિયા સ્વાધ્યાય 5 ની અંદર. ઓકે, રાઈટ? એટલે આ રીતના તમામ દાખલા વિકલન ડેરિવેટિવ ની અંદર આવી શકે. ઓકે, રેડી? તો હવે તમે અહીં ધારવાની જરૂર નહીં પડે. જો ખાલી x નથી રૂટમાં ત્રિકોણમિતિ હારે તો ધારવાની જરૂર ન પડે ભાઈ. તો શું કરાય? તો કે હંમેશા રકમો વર્ગમૂળમાં હોય, જ્યારે રકમો વર્ગમૂળમાં હોય ત્યારે આપણે કરણી નાબૂદ કરતા. શું કરતા? કરણી. ઓકે, તો આપણે કરી, જ્યારે રકમ કેમાં હોય? વર્ગમૂળમાં હોય ત્યારે હંમેશા કરણી નાબૂદ થાય. તો LHSમાં લખીને ડાયરેક્ટ જ કરણી લખું છું. ઓકે, અમુક સ્ટેપ આપણે ડાયરેક્ટ હવે કરશું. √1 પ્લસ sin x √1 માઇનસ sin x √1 પ્લસ sin x માઇનસ √1 માઇનસ sin x. કરણી એટલે છેદની વિરુદ્ધ નિશાની વડે ઉપર નીચે ગુણી નાખવાનું, એનું નામ કરણી. ઓકે, છેદની વિરુદ્ધ નિશાની વડે
ઉપર નીચે ગુણો એનું નામ કરણી. છેદની રકમ જો હોય જે માઇનસ છે તો ઉપર નીચે પ્લસ વડે ગુણ નાખો. ગુણ્યા પછી પોઝિશન કેવી થાય એ પ્રમાણે સાદુરૂપ આપતા જાય. જો ઉપર રકમ સરખે સરખી પ્લસ છે તો એ રકમ 2 વાર આવી તો આખાનો વર્ગ થઈ જાય. √1 + sin x વત્તા √1 - ઓલ સ્ક્વેર. છેદમાં તમે જોવો દે આ પહેલું પદ બેમાં સેમ છે, બીજું પદ બેમાં સેમ છે. એકવાર હોય છે માઇનસ, એકવાર હોય છે પ્લસ, તો પૂર્ણ તફાવત ના આવ્યો. અને આખા બરાબર પહેલા પદનો વર્ગ, આનો વર્ગ તો છોકરા આખા થઈ જાય, માઇનસ બીજા પદનો વર્ગ, આનો વર્ગ તો આખા થઈ રાઈટ. ઓકે, હવે આપણે આનો વર્ગ છોડશું, નીચે કાઉન્સ છોડશું. તો ઉપર લખું છું 4. હવે આગળ કોટ ઇનવર્સ, આનો વર્ગ છોડતા જશું. પહેલા પદનો વર્ગ એટલે આખા થઈ જાય 1 + sin x. માઇનસ હોય તો માઇનસ મુકાય, પ્લસ હોય તો પ્લસ મુકાય. બે નિયમના પહેલું બીજું, તો તમે પહેલું બીજું પદને ગૌર કરો, રૂટના રૂટ રાઈટ. એકવાર પ્લસ ને એકવાર માઇનસ, તો વળી પહેલા પદનો વર્ગ માઇનસ બીજા પદનો વર્ગ પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ એટલે આખા થઈ જાય. નીચે આપણે કાઉન્સ છોડશું 1 + sin x, આ -1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ સાઇન. ઓકે, આગળનું સ્ટેપ કોટ ઇનવર્સ. અહીં તમે જો પ્લસ સાઇન ને માઇનસ સાઇન રિમૂવ, 1 ને 1 2 +2 1 - sin સ્ક્વેર એટલે કોસ સ્ક્વેર. કોસ સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ ડાયરેક્ટ કોસ નહીં લખવાનું, મોડમાં લખવું પડે. પ્લસ એ હોઈ શકે ને માઇનસ. નીચે 1 1 રિમૂવ, 1 ને 1 2 sin. રેડી, અહીંયા સુધી કોઈને કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હવે આગળ, હવે આ કોસની વેલ્યુ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ તમે રકમમાં આપ્યું હતું આપને, આવું આપને એક્સની વેલ્યુ આપી એ 0 થી π/4. એટલે કહેવાનો મારો મતલબ પહેલું ચરણ છે છોકરાઓ. જો 0 થી π/2 આની અંદર આ 0 થી π/4 આવે એટલે પહેલા ચરણમાં બધાય પ્લસ. તો આપણે કોસની વેલ્યુ કેવી લખશું? પોઝિટિવ, ઓલેસ્ટીસી મુજબ. આમાંથી 2 કોમન, 1 પ્લસ, આની વેલ્યુ પ્લસ, નીચે જશે તે પણ કાઉન્સમાં ઉલ્લેખ કરશું કે x બિલોંગ્સ ટુ 0 થી π/4 હોવાથી મોડ cos x બરાબર પ્લસ cos x. ઓકે, આ કેના ઉપર જો તમે જ્યારે મોડ કાઢો ને છોકરાઓ ત્યારે ખાસ સૂચના, એ પ્લસ કે નેગેટિવ માઇનસ થાય ને એ ઓલેસ્ટીસી મુજબ ડિસિઝન લેવું. ઓકે રાઈટ. હવે આગળ 4. હવે આ 2 કેન્સલ. આ કોટ ઇનવર્સ અહીં જોઈ શકો છો, ગુણિત ઉપગુણિત 1 + cos θ 2 cos સ્ક્વેર ખૂણો અડધો. નીચે sin θ નું ગુણિત ઉપગુણિત 2 sin θ/2 * cos θ/2. 2 કેન્સલ, 1 cos x/2 કેન્સલ. હવે આપણી પાસે વધ્યું કોટ ઇનવર્સ કોસના છેદમાં સાઇન એટલે કે કોટ x/2. ટેક્સ્ટબુક વાળાએ ડાયરેક્ટ ઉડાડીના જવાબ લખ્યો ન ચાલે, બતાવવું પડે કે આ ખૂણો આના વિસ્તારમાં છે. ઓકે, તો આપણે બાજુમાં શરત બતાવશું. આપણે રકમમાં આમ કીધું છે x બિલોંગ્સ ટુ શું કીધું છે 0 થી π/4. એનો મતલબ એમ કે આ x છે ને 0 ને π/4 ની વચ્ચે. તો મને આમ લખીએ 0 > x > π/4. અહીંયા ઇક્વલ ન આવે, નાનો કાઉન્સ છે, મોટો હોય તો ઇક્વલ આવે. હવે આ જો x આવી ગયા, કેટલા વડે ભાંગતા? 2 વડે. તો બધાને 2 વડે ભાંગો. 0 ને 2 વડે ભાંગો એટલે 0, આને 2 વડે ભાંગો એટલે x/2, આને 2 વડે ભાંગો એટલે π/8. ઓકે, તો હવે જોઈ આ x/2 ની વેલ્યુ બિલોંગ્સ ટુ x/2 ખૂણો 0 અને π/8 ની વચ્ચે છે. તો એ ખૂણો કોટ ઇન્વર્સના વિસ્તારમાં આવી જાય ઉપગણ? તો હા આવી જાય. કોટ ઇન્વર્સનો વિસ્તાર કેટલો? તો કે 0 થી π. રાઈટ. પાઈ મીન્સ 180. 180 ભાગ્યા તમે 8 કરો એટલે તમે ઓરિજિનલ આંકડો મળે. રેડી? ઓકે, એ આની અંદર આવી જાય તો અને તો જ આ બે ઉલ્લેખ x/2 = રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. આ એકદમ હાર્ડ એક્ઝામ્પલ. હજી આપણે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ પણ હાર્ડ લેશું. રેડી? ટેક્સ્ટ બુકની અંદર 2 દાખલા હાર્ડ આપ્યા છે, પણ આવા દાખલા તમને અસંખ્ય પૂછી શકે. ઓકે, તો આજનું લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ આ રીતનું. એટલે આ રીત અહીં પૂરી થશે.
1 સ્મોલ. તો હવે ચોથું એક્ઝામ્પલ એ પણ હાર્ડ. ચાલો એક્ઝામ્પલ નંબર 4. વેરી મોસ્ટ એક્ઝામ્પલ હોય તો આ tan ઇનવર્સ ટ્રિપલ VIM રૂટ ઓફ 1 પ્લસ એક્સ માઇનસ રૂટ ઓફ 1 માઇનસ એક્સ નીચે રૂટ ઓફ 1 પ્લસ એક્સ પ્લસ રૂટ ઓફ 1 માઇનસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/4 માઇનસ 1r. કોસ ઇનવર્સ x સાબિત કરો. સાબિત શરત આપી છે -1/√2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1. ઓકે, વેરી મોસ્ટ એક્ઝામ્પલ. અહીં તમે જોઈ શકો છો આમાં ધારવાની જરૂર નહીં પડે. એકલું રૂટવાળું પદ નથી હો. અમુક કહેશે પાછળ x વચ્ચે પ્લસ પાછળ x વચ્ચે, એમ નહીં. આખું એક જ પદ આ હોત ને, આ બધું ન હોત ને તો ધારી શકાય. આ તો વત્તા ઓછામાં રૂટવાળી રકમ છે. અને ઓમેય વર્ગમૂળમાં રકમ હોય ને એટલે હંમેશા છેદની વિરુદ્ધ નિશાની વડે કરણી નાબૂદ થાય. તો એના પહેલાં વર્ગમૂળમાં રકમ હોય એટલે ત્રિગોનોમેટ્રીમાં હોવી જોઈએ. નથી રેડી? તો ધારવું પડે એક્સ બધા હરકું જો એક્સ એક જગ્યાએ એક્સ ને એક જગ્યાએ એક્સ કરે એવું નહીં હોય. રાઈટ? તો પહેલાં ધારી લઈને પછી કરણી નાબૂદ કરશું, અથવા કોક પહેલાં કરણી નાબૂદ કરીને છેલ્લે ધારે તો પણ ચાલે. ઓકે, બે વસ્તુ સેમ, ગમે એમ તમે સાદુરૂપ આપી શકો. તો આપણે અહીંયા એક્સ બરાબર ધાર લઈશું, પછી આપણે ડાબી છેલ્લે ધારો કે એક્સ બરાબર cos 2θ ધારી શકો અને cos θ ધારી શકો. રાઈટ? ઓકે, તમને જેમ અનુકૂળ આવે એમ તમે ધારી શકો. ઓકે, રાઈટ. તો હવે બંને બાજુ કોસ ઇન્વર્સ લગાડતા, આની આગળ કોસ ઇન્વર્સ લગાડ્યા. જો એ ખબર ન પડતી અમુક છોકરાઓને કહીએ શું લગાડાય. અહીંયા કોસ હતો કોસ ઇન્વર્સ લગાડાય, ટેન ધાર્યું તો ટેન ઇન્વર્સ લગાડાય. રાઈટ? ઓકે, હવે આની આગળ તમે કોસ ઇન્વર્સ લગાડો એટલે કોસ ને કોસ ઇન્વર્સ ઉડી જાય 2θ. હવે બે આમ છેદમાં આવે 1/2 cos x બરાબર θ. કોસ ઇન્વર્સનો વિસ્તાર 0 થી π. ઓકે, હવે આપણે LHSમાં મૂકશું. LHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇનવર્સ રૂટ ઓફ જ્યાં x ત્યાં cos 2, જ્યાં x ત્યાં cos 2, જ્યાં x ત્યાં cos 2. હવે સમજાવું, પ્રતિવિધેયની અંદરની રકમ જ્યારે વર્ગમૂળમાં હોય અને અહીંયા ત્રિકોણમિતિ ન હોય તો ત્રિકોણમિતિમાં ફેરવવા માટે x હોય તો x બરાબર cos 2 ધરાય, x સ્ક્વેર હોય તો x સ્ક્વેર બરાબર cos 2 ધરાય, x ક્યુબ હોય તો x ક્યુબ બરાબર cos 2 ધરાય. ઓકે, ડોટ. રાઈટ? હવે આની વિરુદ્ધ નિશાની વડે કરણી નાબૂદ કરનાર. છેદની વિરુદ્ધ નિશાની વડે પ્લસ હોય તો માઇનસ મળે. ઓકે, ચાલો નીચે પ્લસ હોય તો માઇનસ વડે કરણી નાબૂદ કરી. હવે આપણે આગલા દાખલાની જેમ આવી ગયું. ઓકે, આપણે આગલા દાખલાની જેમ આવી ગયું. હવે જેમ કરતા એમ સાદુરૂપ. હવે આ ઉપર જવો છે, આ રકમ છે એ બે વાર એનો વર્ગ થઈ જાય તો એ આપણે વર્ગ લખશું. tan ઇનવર્સ રૂટમાં 1 પ્લસ cos 2θ માઇનસ રૂટમાં 1 માઇનસ cos એનો વાર. નીચે એકવાર પ્લસ, પહેલું પદ બેમાં હરકું, બીજું પદ હરકું, એકવાર માઇનસ ને એકવાર. તો આના આખા બરાબર પહેલા પદનો વર્ગ એટલે આખા થઈ જાય, રૂટમાં છે એટલે માઇનસ બીજા પદનો વર્ગ એટલે આ આખા થઈ જાય. રેડી? હવે અહીંયા વર્ગ છોડશું, અહીંયા આપણે વર્ગ છોડશું. ચાલો વર્ગનું વિસ્તરણ કરી પહેલા પદનો વાર એટલે આખા થઈ જાય, રૂટમાં એટલે 1 પ્લસ cos 2θ. પ્લસ તો પ્લસ મૂકા, માઇનસ તો માઇનસ, નિયમના બે. પહેલું બીજું તો રૂટના રૂટ, પહેલું બીજું તમે જો વળી એકવાર પ્લસ ને એકવાર માઇનસ. તો પહેલા પદનો વર્ગ માઇનસ બીજા પદનો વર્ગ પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ એટલે વળી આખા થઈ જાય, રૂટની નીચે છેદમાં એકવાર આનો કાઉન્સ છોડશું. 1 પ્લસ cos 2θ માઇનસ 1 માઇનસ પ્લસ cos 2θ. રેડી? હવે આગળ tan ઇનવર્સ આ પ્લસ cos 2 માઇનસ cos 2 ઉડી જાય. 1 ને 1 2 માઇનસ 2 1 માઇનસ cos સ્ક્વેર અને θ 1 માઇનસ cos સ્ક્વેર θ એટલે sin સ્ક્વેર θ.
ओके नीचे 1 1 कैंसल एक कोस्ट में एक कोस्ट ना आगे 2 cos 2 थीटा हवे आनु वर्गमूल प्लस होई सके ने माइनस होई सके तो tan इनवर्स आमांथी 2 कॉमन એટલે 1 माइनस आनु वर्गमूल तमारे मोड में बताववानुं रेडी sin स्क्वेर टू मोड sin 2 थीटा नीचे 2 cos 2 थीटा तो हवे आ मोडनी वेल्यू प्लस थाय केवी खबर पड़े तो कि हमणां आपणे थीटा लख्यो तो थीटा बिलोंग्स टू आवुं हतुं 0 थी पाई ओके अहींया 2 थीटा करूँ अने 2 वडे गुणो जोईए तो 0 थी 2 पाई थाय तो आ 2 थीटानी वेल्यू 0 थी 2 पाई ओके राइट अथवा एमनो आना उपरथी पण करी शकाय राइट तमे आना उपरथी वेल्यू करी शको 2 थीटा अथवा 2 वडे भांगी नाखो तो चाले अने 2 वडे बीजा थीटा में करूँ 2 में करવું હોય तो મને 2 वडे चरण मारवा આવ્યું 0 થી 2 पाई ओके એટલે प्लस ज आवशे राइट तो साइन की वेल्यू आप लखशु पॉजिटिव tan इनवर्स 2 कैंसल 1 माइनस sin 2 थीटा नीचे cos 2 थीटा हवे अहीं जोई शको छो अहींया 1 माइनस cos होवुं जोईए तो तमे गोद मूको अहींया cos पर शुं करवुं पड़शे sin तो वरी पाछुं आपणे कन्वर्ट करशुं 1 माइनस sin नु मारे cos करो तो खूणा ने π/2 मांथी शुं करी दो बाद अहींया cos नु मारे sin करूँ तो खूणा ने π/2 में शुं करी दो बाद ओके अथवा बीजी रीते आमे थाय sin 2 नु गुणित उभुं मूकी शकाय 1 नी वेल्यू मूकी शकाय cos नु गुणित उभुं मूकी शकाय बधुं सेम टू सेम चाल हवे आगळ tan इनवर्स ना tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा એટલે 2 sin स्क्वेर खूणो अर्धो आनो अर्धो कोण π/4 आनो अर्धो कोण थीटा नीचे sin थीटा नो कोई 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 2 कैंसल 1 sin कैंसल sin ना छेद में cos एटले tan थीटा जवाब आई गयो छे पण आ खूणो आना विस्तार में आवे तो ज आ बे उडी ले वरी पाછી शरत चेक करवानी छे -1/√2 लेस देन 1 आपने आवुं आपेલું છે रेडी x એટલે તમે શું ધાર્યું છે cos 2 थीटा ओके तो पहला cos ની કિંમત લખવી પડશે cos ની કઈ કિંમત -1/√2 ઓલેસ્ટેશન મુજબ cos 3π/4 पाई माइनस π/4 cos में माइनस आ राइट x એટલે કે cos 2 थीटा 1 એટલે કે cos 0 cos कैंसल હવે 0 થી 3π/4 135 હવે તમે જો એ સમજાવવું પડશે ઘણી વખત આપણે આવી ચર્ચા કરી 0 પાઈ આયા હતી 10 અહીંયા 01 અહીંયા -10 135 આયા સુધી આવે અને વચ્ચે પહેલા બીજાની तो cos पहली कीमत cos बड़ा cos घटतु विधेय वरी बीजामां cos घटतु विधेय जो cos घटतु विधेय होय तो आपणे सौरू लखी सकी तो असमतामां कोईपण प्रकारनो फेरफार थाय घटतु विधेय होय तो न थाय વધતું विधेय होय तो असमता फरे આપણે અગાઉ ઘણી વખત આવી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે હવે જોવો જોઈએ હવે અમારે ખાલી થીટા કરવો છે તો અહીંયા થીટા है तो કેટલા है 2 है तो 2 વડે બધાને ભાંગતા અને 2 વડે ભાંગો અને 2 વડે ભાંગો 3π/8 હવે થીટા કેવો કહો છે માઇનસ તો થીટાને માઇનસ વડે ગુણો એટલે અસમતા બદલાઈ જાય હવે બદલાઈ જાય આ માઇનસ વાળી રકમ પહેલાં લખવી હોય અને આ પછી વળી અસમતા બદલાઈ જાય ओके अँ बताऊँ छू न देखाय तो अँ हवे जोवो जे π/4 उमेरता आम उमेरो चलो आनी अंदर π/4 उमेरा आनी अंदर π/4 उमेरा आनी अंदर उमेर π/4 थाय आनो हिसाब करो 8 लसा निकले अँ 2 खूटे 2π - 3π आ एम न π/4 आनो हिसाब करो -π/8 आपने आ खूणानी वेल्यू मिली छोकरा तो के π/4 माइनस थीटा इज बिलोंग्स टू -π/8 प्लस π/4 ओके पाई एटले 180 भाग्या 8 180 भाग्या 45 हाड़ी 22 तो ई आ बहारनु विधेय कोण है tan इनवर्स ना विस्तार में आवी जाए उपगण आवी जाए
tan એટલે -90 અને +90 વચ્ચે, તો અને તો જ આ બે ઉડેલ જવાબ આવે π/4 - θ. થીટા એટલે ધારેલી રકમ, થીટા એટલે 1 cos ઇન્વર્સ x = રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. આ તમારા બે હાર્ડ દાખલા રેડી ફરીથી સમજાવવાની ટ્રાય કરેલી છે. તો આ ચેપ્ટરની અંદર તમને જે હાર્ડ રીત પડતી હતી એ આપણે આ રિવિઝન કરી છે. હજી સ્વાધ્યાય 5 વિકલનની અંદર પણ જે રીત અમુક હાર્ડ પડે છે એ પણ આપણે રિવિઝન નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે કરશું. ઓકે રાઈટ.